जिरिमिय अध्याय 25। जोसियर पुत्र जिहुदार राजा जिहोआकिमर अधिकारर चतुर्थ वर्षरे जिहुदार समग्र लोक विषय जिरिमियଙ୍କ निकटरे एही वाक्य उपस्थित हैला। सेही वर्ष बाबिल राजा नबुकदनेस्सरर अधिकारर प्रथम वर्ष थिला। जिरिमिय भविष्यद्वक्ता जिहुदार समस्त लोक ओ जेरुसालेम निवासी समस्तଙ୍କ निकटरे सेही वाक्य प्रचार करी कहिले, आमोनर पुत्र जिहुदार राजा जोसियर अधिकारर त्रयोदश वर्ष ठारू आजि पर्यंत एही 23 वर्ष जाक सदाप्रभुंकर वाक्य मो निकटरे उपस्थित होइअछि ओ मु प्रत्युषरे उठी ताहा तुम्हमानंकु कहिअछि, मात्र ताहा तुम्हेमाने शुणी नाह। आउ सदाप्रभु प्रत्युषरे उठी आपणार समस्त दास भविष्यद्वक्ता गणंकु तुम्हमानंक निकटकु पठाइअछंती, मात्र तुम्हेमाने शुणी नाह, कियबा शुणिबा पई कर्णपात करिनाह। मु कहिअछि, तुम्हेमाने प्रत्येक जन आपणा आपणा कुपथरु ओ आपणा आपणा आचरणर दुष्टतारु फेर। तहिरे सदाप्रभु पुरातन कालरू सदाकाल निमंते तुम्हमानंकु ओ तुम्हमानंकर पितृपुरुष गणकु जेउ देश देइअछंती तहि मध्यरे तुम्हे माने बास करिब। आउ अन्य देवगणर सेवा ओ सेमानंकु प्रणाम करिबा निमंते सेमानंक पश्चादगामी हुओ नाही ओ आपण मानंक हस्तकृत कर्म द्वारा मते विरक्त कर नाही। तहिरे मु तुम्हमानंकर कौनसी अमंगल करिबि नाही। तथापि सदाप्रभु कहंती, तुम्हे माने आंभ कथारे अवधान करिनाह ओ आपण मानंक अमंगल निमंते निज हस्तकृत कर्म द्वारा आम्भंकु विरक्त करियछ। एहेतु सैन्याधिपति सदाप्रभु एही कथा कहंती, तुम्हे माने आंभर वाक्यरे अवधान करिनाह। एथिपाई देख, आंभे लोक पठाई उत्तर दिगस्थित समस्त गोष्ठींकु पुणी आंभर दास बाबिलर राजा नबुकदनेस्सरकु नेई एही देश विरुद्धरे ओ तन्निवासी मानंक विरुद्धरे ओ तहिर चतुर्दिगस्थ एही सबु गोष्ठी विरुद्धरे आनिबा। आउ आंभे सेमानंकु निशेष रूपे विनाश करिबा ओ सेमानंकु विस्मय ओ शीष शब्दर विषय ओ चिरकालर उच्चन स्थान करिबा। आहुरी आंभे सेमानंक मध्यरु आमोदर ध्वनि ओ आनंदर ध्वनि ओ बरर रब ओ कन्यार रब, चकीर शब्द ओ प्रदीपर आलुओ दूर करिबा। तहिरे एही समुदाय देश उच्चन स्थान ओ विस्मयर विषय हेब ओ एही सबु गोष्ठी 70 वर्ष बाबिल राजार दासत्व करिवे। पुणी सदाप्रभु कहंती, 70 वर्ष संपूर्ण हेले आंभे बाबिल राजाकु ओ सेही गोष्ठी की ओ कल्दिय मानंक देशकु सेमानंक अधर्म सकाशे शास्ति देबा ओ ताहा सदाकाल ध्वंस स्थान करिबा। आउ आंभे सेही देश विरुद्धरे जाहा जाहा कहिअछु, अर्थात सकल गोष्ठी विरुद्धरे जिरिमियଙ୍କ द्वारा प्रचारित जे जे भविष्यत वाक्य एही पुस्तकरे लिखित अछि
ଆମ୍ଭର ସେହି ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ ଆମ୍ଭେ ସେହି ଦେଶ ପ୍ରତି ସଫଳ କରିବା। କାରଣ ଅନେକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଓ ମହାନ ମହାନ ରାଜାମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଆପଣାମାନଙ୍କର ଦାସ୍ୟକର୍ମ କରାଇବେ, ଆଉ ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କ କ୍ରିୟାନୁସାରେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ହସ୍ତକୃତ କର୍ମାନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଫଳ ଦେବା। କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରମେଶ୍ୱର ମୋତେ ଏହି କଥା କହନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭ ହସ୍ତରୁ ଏହି ପ୍ରଚଣ୍ଡ କ୍ରୋଧରୂପ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସର ପାତ୍ର ନେଇ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭକୁ ଯେଉଁ ସକଳ ଗୋଷ୍ଠୀ ନିକଟକୁ ପଠାଉ ସେମାନଙ୍କୁ ତାହା ପାନ କରାଅ। ତହିଁରେ ସେମାନେ ତାହା ପାନ କରି ଏଣେ ତେଣେ ଟଳଟଳ ହେବେ। ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ଯେଉଁ ଖଡ୍ଗ ପଠାଇବା ତହିଁ ସକାଶୁ ସେମାନେ ଉନ୍ମତ୍ତ ହେବେ। ତହିଁରେ ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ସେହି ପାତ୍ର ନେଇ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ନିକଟକୁ ପଠାଇଲେ ସେହି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାହା ପାନ କରାଇଲି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜିର ତୁଲ୍ୟ ଉତ୍ସନ ସ୍ଥାନ ଓ ବିସ୍ମୟର ଆଉ ଶୀଷ ଶବ୍ଦର ଓ ଅଭିଶାପର ବିଷୟ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଜିରୁସାଲମକୁ, ଜିହୁଦାର ନଗର ସମୂହକୁ, ଆଉ ତହିଁର ରାଜା ଓ ଅଧିପତିମାନଙ୍କୁ ପାନ କରାଇଲି। ମିଶରର ରାଜା ଫାରୋକୁ, ତାହାର ଦାସଗଣକୁ ଓ ଅଧିପତିଗଣକୁ ଓ ତାହାର ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ, ପୁଣି ମିଶ୍ରିତ ଲୋକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଓ ଉସ୍ ଦେଶସ୍ଥ ସମସ୍ତ ରାଜାଙ୍କୁ ଓ ପଲେଷ୍ଟିୟ ଦେଶସ୍ଥ ସମସ୍ତ ରାଜାଙ୍କୁ, ଆଉ ଅସ୍କିଲୋନ, ଘସା ଓ ଇକ୍ରୋନ ଓ ଅସ୍ଦୋଦ୍ର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶକୁ ପାନ କରାଇଲି। ଇଦୋମ, ମୋୟାବ ଓ ଅମନର ସନ୍ତାନଗଣକୁ, ପୁଣି ସୋରର ସମସ୍ତ ରାଜାଙ୍କୁ ଓ ସିଦୋନର ସମସ୍ତ ରାଜାଙ୍କୁ ଓ ସମୁଦ୍ର ପାରସ୍ଥ ଦ୍ୱୀପର ସମସ୍ତ ରାଜାଙ୍କୁ, ଦଦାନ ଓ ତେମା ଓ ବୁସ୍, ଆପଣା ଆପଣା କେଶ କୋଣ ମୁଣ୍ଡନକାରୀ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ, ପୁଣି ଆରବର ସମସ୍ତ ରାଜାଙ୍କୁ ଓ ପ୍ରାନ୍ତରବାସୀ ମିଶ୍ରିତ ଗୋଷ୍ଠୀବର୍ଗର ସମସ୍ତ ରାଜାଙ୍କୁ, ଆଉ ସିମ୍ରିର ସମସ୍ତ ରାଜାଙ୍କୁ ଓ ଏଲମର ସମସ୍ତ ରାଜାଙ୍କୁ ଓ ମାଦିୟମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ରାଜାଙ୍କୁ, ପୁଣି ଉତ୍ତର ଦିଗର ନିକଟସ୍ଥ ଓ ଦୂରସ୍ଥ ଯାବତୀୟ ରାଜାଙ୍କୁ ଏକ ଆରେକର ସହିତ ଓ ଭୂମଣ୍ଡଳର ଉପରିସ୍ଥ ଜଗତର ସମୁଦାୟ ରାଜ୍ୟକୁ ପାନ କରାଇଲି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଉତ୍ତାରେ ଶେଷକର ରାଜା ପାନ କରିବ। ଆଉ ତୁମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିବ, ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରମେଶ୍ୱର ଏହି କଥା କହନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେମାନେ ପାନ କରି ମତ୍ତ ହୁଅ ଓ ବାନ୍ତି କର। ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ଯେଉଁ ଖଡ୍ଗ ପଠାଇବା ତହିଁ ହେତୁ ପତିତ ହୋଇ ଆଉ ଉଠ ନାହିଁ। ଆଉ ସେମାନେ ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତରୁ ପାତ୍ର ନେଇ ପାନ କରିବାକୁ ଯେବେ ଅସମତ ହେବେ, ତେବେ ତୁମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି କଥା କହିବ, ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି ରୂପେ କଥା କହନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଅବଶ୍ୟ ପାନ କରିବ। କାରଣ ଦେଖ, ଆମ୍ଭେ ଆମ୍ଭ ନାମରେ ଖ୍ୟାତ ନଗର ପ୍ରତି ଅମଙ୍ଗଳ ଘଟାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଅଛୁ। ଓ ତୁମ୍ଭେମାନେ କି ନିତାନ୍ତ ଅଦଣ୍ଡିତ ହେବ? ତୁମ୍ଭେମାନେ ଅଦଣ୍ଡିତ ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ ଆମ୍ଭେ
ପୃଥ୍ୱୀ ନିବାସୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଖଡ୍ଗ ଆହ୍ୱାନ କରିବା। ଏହା ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି। ଯେହେତୁ ତୁମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏହିସବୁ ଭବିଷ୍ୟତ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରି କୁହ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ହୁଙ୍କାର କରିବେ ଓ ଆପଣା ପବିତ୍ର ବାସସ୍ଥାନରୁ ଆପଣା ରବ ଶୁଣାଇବେ। ସେ ଆପଣା ଖୁଆଡ଼ ଉପରେ ମହାହୁଙ୍କାର କରିବେ। ସେ ଦ୍ରାକ୍ଷା ମର୍ଦ୍ଦନକାରୀମାନଙ୍କ ପରି ପୃଥିବୀର ନିବାସୀ ସମୁଦାୟଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସିଂହନାଦ କରିବେ। ପୃଥିବୀର ସୀମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ଧ୍ୱନି ବ୍ୟାପିବ, କାରଣ ନାନା ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିବାଦ ଅଛି। ସେ ସବୁ ପ୍ରାଣୀର ବିଚାର କରିବେ, ପୁଣି ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ସେ ଖଡ୍ଗରେ ସମର୍ପଣ କରିବେ। ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି। ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି କଥା କହନ୍ତି। ଦେଖ, ଦେଶକୁ ଦେଶ ଅମଙ୍ଗଳ ଘଟିବ ଓ ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତ ସୀମାରୁ ଏକ ମହା ତୋଫାନ ଉଠିବ। ପୁଣି ସେ ସମୟରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ହତ ଲୋକମାନେ ପୃଥିବୀର ଆଦ୍ୟନ୍ତ ସୀମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖାଯିବେ। ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବିଳାପ କରାଯିବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ସଂଗୃହୀତ କିମ୍ବା କବରପ୍ରାପ୍ତ ନୋହିବେ। ସେମାନେ ଭୂମି ଉପରେ ଖତ ପରି ପଡ଼ି ରହିବେ। ହେ ମେଷପାଳକଗଣ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ହାହାକାର ଓ କ୍ରନ୍ଦନ କର। ହେ ମେଷଗଣର ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟମାନେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଭସ୍ମରେ ଗଡ଼, କାରଣ ତୁମମାନଙ୍କର ହତ୍ୟା ସମୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ଆଉ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ଭାଙ୍ଗିବା ଓ ତୁମ୍ଭେମାନେ ମନୋହର ପାତ୍ର ତୁଲ୍ୟ ପଡ଼ିଯିବ। ପୁଣି ମେଷପାଳକମାନେ ପଳାଇବାର ବାଟ ପାଇବେ ନାହିଁ ଓ ପଲର ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟମାନେ ରକ୍ଷା ପାଇବେ ନାହିଁ। ମେଷପାଳକମାନଙ୍କର କ୍ରନ୍ଦନ ଶବ୍ଦ ଓ ମେଷର ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟମାନଙ୍କର ହାହାକାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଏ, କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କର ଚରା ସ୍ଥାନ ଉଜାଡ଼ କରୁଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଚଣ୍ଡ କ୍ରୋଧ ସକାଶୁ ଶାନ୍ତିଯୁକ୍ତ ଖୁଆଡ଼ ସବୁ ନିଃଶବ୍ଦ ହେଉଅଛି। ସେ ସିଂହତୁଲ୍ୟ ଆପଣା ଗହ୍ୱର ତ୍ୟାଗ କରିଅଛନ୍ତି। ତାହାଙ୍କର ଉତ୍ପୀଡ଼କ ଖଡ୍ଗର ଭୟଙ୍କରତା ହେତୁରୁ ଓ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରଚଣ୍ଡ କ୍ରୋଧ ହେତୁରୁ ଦେଶ ବିସ୍ମୟ ସ୍ଥାନ ହୋଇଅଛି।